ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's stand this together. Oh hidden light, vibrant in every atom. Oh hidden light, shining in every creature. Oh hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಮಂದವಾಸರಃ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾಸರಃ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ ಬಹುಳ ಏಕಾದಶಿ ಈ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶಿವಮಾನಸ ಪೂಜಾ ರತ್ನೈಃ ಕಲ್ಪಿತಮಾಸನಂ ಹಿಮಜಲೈಃ ಸ್ನಾನಂ ಚ ದಿವ್ಯಾಂಬರಂ नानारत्नविभूषितं मृगमदा ओलाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं यथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यता सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितम् भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं च आदर्शकं निर्मलम् वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधाः एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजागृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतः प्राणाः शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचन निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो
यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನಾಮಜಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपादवल्लभ दिगंबर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपादवल्लभ दिगंबर दिगंबरा दिगंबर श्रीपादवल्लभ दिगंबर 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबर दिगंबरा दिगंबर श्रीपादवल्लभ दिगंबर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपादवल्लभ दिगंबर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपादवल्लभ दिगंबर श्रीपादवल्लभ दिगंबर श्रीपादवल्लभ दिगंबर सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಶಿವ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರದ ಪಠನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವ. ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕೈ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ उर्वारुकमिव बन्धन मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धन मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धत मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जग से प्यारा ईश्वराया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने तुझको पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस तरह की जिंदगी में मुझे बनाया ज्ञान दे के। इसलिए मेरा मन तेरी छाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। रात का पल बीत गया है, नया सवेरा निकल आया। इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। ईश्वर हो तुम, योगेश्वर हो तुम, तीन ही लोकों में तुम ही नायक हो। इसलिए मेरा मन तेरी काया। मेरा जीवन बदल बदल गया। राम भजो तुम, कृष्ण भजो तुम, कुछ भी भजो सब एक है। सारे जगत का तू ही विधाता। मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा ईश्वर आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने तुझको पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।
जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಷೋಡಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतस्वलोलुप्त्वम् और्ध्वम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ದೈವಾಸುರ ಸಂಪದ್ವಿಭಾಗ ಯೋಗ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳೇ ತುಂಬಿವೆ, ಕೇವಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾನು ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳೇ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರ ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇವತೆಗಳೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಯಾಕೆ? ಕೇವಲ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಟ್ಟದ್ದೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಕ್ಷಸರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು
ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾನವ ಜನ್ಮ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತಃಕರಣ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಧಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕೋ ಅದರ ಹೆಸರು ವಿಧಿ. ನಿಷೇಧ those that have to be prohibited is called ನಿಷೇಧ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಜಿಸಲೇಬೇಕು, ಬಿಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅವು ನಿಷೇಧ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಮೊದಲ ಹಂಸ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಹಾಲು ನೀರು ಎರಡನ್ನು ಬೆರಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಹಂಸ ಕೇವಲ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೀರಿ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಂಸ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾವನೆಗಳು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ದೈವಾಸುರ ಸಂಪತ್ ವಿಭಾಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 3 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 26 ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು, ಉಳಿದ 25 ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಮಂಚಕ್ಕೆ 4 ಕಾಲಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಎಳೆದರೂ ಸಾಕು, ಇಡೀ ಮಂಚವೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ 26 ಸದ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು, ಉಳಿದ 25 ನಿಮ್ಮೊಡನಿರುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ 22 ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 9, ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 11, ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 6. 9, 11, 20, 20 + 6 26. 22 ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗಲೇ. ತೇಜ ಕ್ಷಮ 21ನೇ ದೈವಿ ಗುಣ ತೇಜ. 22 ಕ್ಷಮ. ಇವುಗಳನ್ನಾಗಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಧೃತಿ. 23ನೇದು. 24ನೇದು ಶೌಚಂ. 25 ಅದ್ರೋಹ. ಕೊನೆಯದು ನ ಅತಿಮಾನಿತ. ನೋಡುವ ಧೃತಿ ದೈವಿ ಗುಣದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಧೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಧೃತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧೃತಿ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯೇಷು ಅವಸಾದಂ ಪ್ರಾಪ್ತೇಷು ತಸ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧಕ ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಏನ ಉತ್ತಂಭಿತಾನಿ ಕರಣಾನಿ ದೇಹಶ್ಚ ನ ಅವಸೀದಂತಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷ್ಯ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ. ಧೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅಂತಃಕರಣದ ಒಂದಾನೊಂದು ವೃತ್ತಿ ಧೃತಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವ, ದೇಹವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅಂತಃಕರಣದ ಒಂದಾನೊಂದು ವೃತ್ತಿ ಧೃತಿ. ಧೈರ್ಯ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಧೈರ್ಯದ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ದೃಢತೆ. ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಗುಣವುಳ್ಳವನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ
ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವವನು. ಯಾವುದೇ ಭಯ, ಸಂಕಟ, ಆಪತ್ತುಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗದವನು ಧೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಧೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಚಲಿತವಾಗದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನೇ ಧೃತಿ ಎಂಬ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯರಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಧೃತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಫಾರ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಧೃತಿ. When an individual daringly meets life, he cannot expect all the time happy situations, favorable circumstances, and a conducive arrangement of chances in his field of activity. Ordinarily, a weak man, W-E-A-K, a weak man suddenly feels dejected and is tempted to leave his field of work when it is only half done. Many lose their chances of achieving the highest and desert the field of action almost at the moment when perhaps victory is round the corner. In order to stick to his guns, man needs a secret energy to nurture and nourish his exhausted and fatigued morale. And this sacred energy welling up in his well-integrated personality is dhriti, fortitude, strength of faith, conviction in the goal, consistency of purpose, vivid perception of the ideal, and a bold spirit of sacrifice cultivated diligently. All these form the source from which fortitude trickles down to remove exhaustion, fatigue, despair, and so on. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಹತಾಶವಾಗುವುದೋ, ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು ಎಂದು ಅನಿಸುವುದೋ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಪುಟಿದೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದೇ ಧೃತಿ. ಧೈರ್ಯಂ ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಬೇಕು. ಆಗ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಜಿಗುಪ್ಸರಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜಿಗುಪ್ಸತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಛಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಧೃತಿ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು. ನಮಗೆ ಸದಾ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಹಳೆಯವಾದಂತಹ ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಈ ಆಧುನಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೋಡಿ ಈ ಮುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು, ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವದೊಡೆಗೂಡೆ ಧರ್ಮ, ಋಷಿ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸೆ, ಜಸವು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಜಸವು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. A tree is most healthy and beautiful when it has old roots and fresh sprouts. Just like that, it is dharma only when new wisdom is in harmony with ancient philosophy. When the words of sages are reverberated in acts of science and art, there is bound to be prosperity to all. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಹಳೆ ಹಳೆ ತತ್ವದೊಡಗೂಡೆ ಹಳೆ ತತ್ವದೊಡಗೂಡೆ ಹಳೆ ತತ್ವದೊಡೆ ಒಳಗೂಡೆ ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರ ಮೇಳವಿಸೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡರೆ ಜಸವು ಸಂತೋಷವು.
ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಈ ಮುಕ್ತಕ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪಡೆದ ಮುಕ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಒಂದು ಮರದ ಬೇರುಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಯುವ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬಹಳ ಸೊಗಸು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ತತ್ವದ ಸತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಪಾಲಿಸುವ ಧರ್ಮವಾಗಬೇಕು. ಪುರಾತನ ಋಷಿಗಳ ಜ್ಞಾನದ ವಾಕ್ಯಗಳೊಡನೆ ನವೀನ ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತಸವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬದುಕಿನ ಅದ್ಭುತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವದೊಡಗೂಡೆ ಧರ್ಮ ಋಷಿವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸೆ ಜಸವು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಗುಣ ರೂಪಗಳು ಸಹ ವಂಶವಾಹಿನಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಜನರಿಂದ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಂದ ಯಾವ ಗುಣ, ಯಾರಿಂದ ಯಾವ ರೂಪ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಗುಣರೂಪಗಳಿಗೆ ಮರದ ಹಳೆಯ ಬೇರಿನಂತೆ ಅವುಗಳೇ ಮೂಲ. ಇದು ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲದೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನದ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇಂದಿನ ನವೀನತೆಗೆ ಅಂದಿನ ಪುರಾತನತೆ ಮೇಲೈಸಿದಾಗ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ನವನವೀನತೆಯು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗದೆ ಮೂಲ ಹಳೆಯ ಬೇರಿನೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಂಡರೆ ಮರವೇ ಸೊರಗುತ್ತದೆ. ಸೊರಗಿದ ಮರದಿಂದ ಚಿಗುರು ಇಲ್ಲ, ಹೂವು ಇಲ್ಲ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಕಾಸವಾದ ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಹಂತದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಉನ್ನತವಾಗಿದ್ದವು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಆಧಾರ. ಅದನ್ನು ತೊರೆದರೆ ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದ ಕೊಂಡಿ ಕಳಚಿ ನಾವು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಅಂಧಾನುಕರಣೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆಳೆಯುವುದು ಈಗಿನ ನವೀನರ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವಿಕೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆಧಾರವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿರುವುದು ದುರಂತವೇ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಪುನರ್ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಈ ಮುಕ್ತಕದ ಆಶಯ ಸಾಕಾರವಾದೀತು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪುರಾತನ ತತ್ವವಿದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಒಂದು ಉಪದೇಶವಿದೆ, ಅದನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ.